السلام علیکم. ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ. آج یہ ہماری تیسری ملاقات ہے, لیکچر نمبر 3. پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج تک ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے, پھر آگے میں تھوڑا سا اس کو اس لیکچر کے بارے میں بتاؤں گا, اور پھر ہم اس کے اسپیسیفک ٹاپکس کور کریں گے. تو ہم نے شروع تو کیا تھا اس کورس کو, ابھی 2 ہی لیکچر ہوئے ہیں کہ جناب پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کی یوزول سکلز کیا چاہیے, اور وہ سکلز ان اے وے ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جی ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ سکلز ہیں. سو پروگرامنگ کے انٹروڈکشن کور کرنے کے بعد ہم نے پروگرام کی تفصیل تو تھوڑی سی بتائی ہی تھی. ایک ہم نے ڈیزائن ریسیپی بھی تیار کی تھی کہ جی عام طور پہ ہم پروگرامز جو ہیں وہ کس طرح لکھتے ہیں, کہ ایک پرابلم سے شروع ہو کے پھر اس کو اینالائز کر کے پھر ریفائن کر کے کچھ ٹیسٹ اور چیکس ہاتھ سے بنا کے پھر اس کی کوڈنگ کر کے پھر اس کو چلاتے ہیں. اس کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی طرف, یعنی ڈیو C++. اس کے اندر ہم نے کچھ اس کے فیچرز ایکسپلور کیے ہیں. جیسے جیسے یہ کورس آگے بڑھے گا یہ فیچرز ہم اور ڈیٹیل میں ایکسپلور کرتے جائیں گے. ابھی جو چیز ہمیں چاہیے صرف اتنی کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی لکھا تھا, VU.C, آپ کو یاد ہوگا. آج شروع ہم اس جگہ سے کرتے ہیں کہ ذرا VU.C جو پروگرام لکھا تھا اس کو ادھیڑا جائے, اس کو سمجھا جائے کہ جی سی پروگرام کے بیسکس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم لائن بائی لائن اس پہ چلتے ہیں اور ایک ایک لائن کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس پروگرام میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلی لائن جو ہے وہ ہے شارپ سائن کے ساتھ, شارپ انکلوڈ iostream.h, اور iostream.h جو ہے اس کو ہم نے اینگل بریکٹس کے اندر انکلوز کیا ہوا ہے. ناؤ یہ تھوڑی سی پیچیدہ چیز ہے. یہ جو شارپ انکلوڈ ہوتا ہے نا, یہ سی میں پری پروسیسر ڈائریکٹیو کہلاتا ہے. پری پروسیسر کے بہت سارے فیچرز ہیں, وہ ابھی ہم استعمال نہیں کریں گے, ہم ڈاؤن دا روڈ جا کے ان کے بارے میں تفصیل میں بات کریں گے. فی الحال آپ اس کو آن فیتھ لے لیں کہ جی یہ آپ کو لائن لکھنی ہی لکھنی ہے, شارپ انکلوڈ iostream.h. اور شارپ سائن آپ کے کی بورڈ پہ آپ کو مل گیا ہوگا, نمبرز کے اوپر شفٹ کے ساتھ آتا ہے. اس کو ہیش سائن بھی کہا جاتا ہے, بٹ جنرلی میں اس کو شارپ کہا کروں گا. نیکسٹ لائن جو ہے وہ ہے مین, MAIN, اور پھر اس کے آگے پیرنتھیسز ڈالے ہوئے ہیں. ہر سی پروگرام میں ایک مین ہوتا ہے, مطلب یہ لائن ایک دفعہ آ کر کرتی ہے اور صرف ایک دفعہ. مین جو ہے یہ اس کے مین پروگرام کا نام ہے, اور اس کی بھی ہم تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں کہ دیکھیں جب پروگرام ہم نے بنا لیا, لکھ لیا, کمپائل کر لیا, لیٹس سے ایک ایکسیکیوٹیبل فارم میں آ گیا. ایکسیکیوٹیبل فارم کا مطلب یہ اب یہ کمپیوٹر پہ چل سکتا ہے, یعنی مشین کوڈ میں ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے. تو جب یہ پروگرام ہم کہیں گے کہ چلے تو ہم بیسیکلی کمانڈ دیتے ہیں, یا آپ جیسے گرافیکل انوائرمنٹ میں ڈبل کلک کرتے ہیں کسی چیز کو. وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جی پروگرام جو ہے وہ لوڈر ڈسک سے, عام طور پہ ڈسک سے اٹھاتا ہے اور اس کو میموری میں لے آتا ہے. جب میموری میں پروگرام آ گیا تو اب آپ نے پروسیسر کو یہ ڈائریکٹ کرنا ہے کہ جی اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرو. تو کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جی ایکسیکیوشن شروع کہاں سے ہوگی. سی پروگرامز میں ایکسیکیوشن ہمیشہ مین پروگرام سے ہوتی ہے. سو جیسے ہم آگے چلیں گے اور بڑے اور زیادہ کمپلیکس پروگرامز لکھیں گے, آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ جی صرف ایک نہیں کئی ماڈیول ہو سکتے ہیں ایک پروگرام کے اندر, لیکن پروگرام جب ایکسیکیوٹ ہوگا تو اس کی شروعات جو ہیں یا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے ہمیشہ مین فنکشن ہوتا ہے. سو اس کے بعد دیکھیں کہ مین کے ساتھ ہم نے پیرنتھیسز بھی رکھے ہوئے ہیں, نارمل بریکٹس جن کو ہم کہتے ہیں. پیرنتھیسز اس وقت خالی ہیں, ان کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا. ان کے اندر بھی کچھ لکھا جا سکتا ہے, وہ بھی ہم بعد میں ان کا ذکر کریں گے. سو فار دا مومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آن فیتھ کہ سی پروگرام میں پہلی لائن جو ہے ہم اس وقت شارپ انکلوڈ iostream.h لکھ رہے ہوں گے, اور مین پروگرام جو ہے ہمیشہ ان کیریکٹرز یعنی اس ورڈ سے شروع ہوگا, MAIN, اور پھر پیرنتھیسز. نیکسٹ دیکھیں تو ایک کرلی بریکٹ ڈلا ہوا ہے. کرلی بریکٹ یعنی بریس, اس کو میں عام طور پہ بریسز کہوں گا. سو جو عام بریکٹ ہیں گول والے جو ہیں ان کو ہم پیرنتھیسز کہتے ہیں, کرلی بریکٹس کو ہم بریسز کہتے ہیں. تمام بریکٹس کی ایک خاصیت ہے کہ جی وہ پیئرز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جوڑا بنتا ہے, کبھی اکیلا بریکٹ نہیں لکھا جاتا.
سو جیسے مین کے بعد بھی ایک جوڑا تھا آرڈنری پیرنتھیسز کا، تو جہاں پہ ہم نے اس کے بعد کرلی بریکٹ شروع کیا ہے، تو یہ کرلی بریکٹ یا بریس جو ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے. مین کی باڈی جو ہے نا، وچ مینز دا مین پروگرام، وہ انکلوزڈ ہے ان بریسز کے اندر. تو ایک شروع کا بریس ہے اور ایک اخیر کا بریس ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ پروگرام کی باڈی آتی ہے. بریسز جو ہیں یہ سی لینگویج میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہیں، کیونکہ یہ بلاکس آف اسٹیٹمنٹس کو انکلوز کرتے ہیں. اس وقت ہم نے صرف ایک پیئر استعمال کیا ہے جو کہ مین کی ساری لائنوں کو انکلوز کر رہا ہے، لیکن بعد میں چل کے ہم دیکھیں گے کہ بریسز کا استعمال اور جگہوں پہ بھی آئے گا جہاں پہ بھی ہم نے کچھ اسٹیٹمنٹس کی گروپنگ کرنی ہو. سو ابھی میں آگے ان ایریاز کا مینشن نہیں کروں گا، جب وہ آئے گی ان کی باری اس وقت بات کریں گے. اس وقت کے لیے امپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ جی مین کے بعد بریسز آتے ہیں، اور بریسز ہمیشہ جوڑے میں آتے ہیں. اور یہ ایک سمجھ کا ایک ٹوٹکا لے لیں آج کے لیے کہ جی بریسز جو ہیں جب بھی آپ نے ڈالنے ہوں یا پیرنتھیسز ڈالنے ہوں، ایون کوٹیشن مارکس ڈالنے ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں جوڑوں میں آتی ہیں، دے کم ان پیئرز. واٹ یو کین ڈو از ٹائپ بوتھ آف دیم ایٹ دا سیم ٹائم، وچ مینس کہ جب بھی بریس ڈالنا ہے تو آپ اوپننگ اور کلوزنگ بریس جو ہے نا اس کو اکٹھا ڈال لیں. اس کے بعد اس کے درمیان میں جو ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کرتے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی کلوزنگ بریس یا کلوزنگ پیرنتھیسز یا کلوزنگ کوٹیشن مارک کبھی مس نہیں کریں گے. سو یہ تو ایک ٹپس ہی ہے، آپ جیسا بھی اسٹائل اپنا ایوالو کریں گے وہ ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہماری جو لائن آتی ہے یہ اصل کیا کہنا چاہیے میٹ آف دا پروگرام ہے، بیکاز ہمارا پروگرام بڑا سمپل سا ہے. سو اس کے اندر ایک ہی لائن ہے موجود اس وقت، وہ ہے سی آؤٹ، اور اس کے بعد ڈبل لیس دین سائن ہے، لیس دین، اور پھر کوٹیشن مارکس میں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. کوٹیشن مارکس بند ہوتے ہیں اور پھر سیمی کولن آتا ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اس لائن میں، ہم ایک ایک کر کے ان کو لیتے ہیں. یہ جو سی آؤٹ کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ سی یا C++ میں ایکچولی یہ ایک اسٹریم کہلاتی ہے. اس وقت اگین آپ کو اسٹریمز کے بارے میں ہم نہیں بتائیں گے، کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے، بعد میں آتی رہے گی، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے. اس وقت آپ سمپلی یہ سمجھیں کہ اسٹریم جو ہے نا ایک قسم کا دروازہ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ڈیٹا پہنچانا ہو، یعنی ان پٹ یا آؤٹ پٹ، اس طرح وہاں پہ ہم اسٹریمز استعمال کرتے ہیں. تو سی آؤٹ جو ہے یہ بائی اٹس ویری نیم سیمس ٹو بی اے اسٹریم جس سے ہم آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں. سو سی آؤٹ جو ہے وہ کوئی ڈیٹا لیتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہے یا کمپیوٹ ہو رہا ہے، اور اس کو آؤٹ پٹ پہ دکھا دیتا ہے، یعنی اسکرین پہ پیش کر دیتا ہے. سو سی آؤٹ ہم استعمال کریں گے آؤٹ پٹ کے لیے. اس کے بعد جو ڈبل اینگل بریکٹس آ رہے ہیں یا ڈبل لیس دین سائن آ رہا ہے وہ جوڑے میں ہے، اس کے درمیان میں اسپیس نہیں چھوڑنی. یہ دو لیس دین سائنس ہیں اکٹھے لکھے ہوئے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ڈیٹا کس طرف کو جاتا ہے. سو جو چیز بھی ان کے بعد آئے گی وہ ہم سی آؤٹ کو بھیج دیں گے. اور اگر سی آؤٹ کا آپ تصور وہی رکھیں، یہ دروازہ ہے، تو یہ چیز دروازے میں سے گزر کے کہاں جائے گی؟ سی آؤٹ کا فنکشن ہے اسکرین پہ دکھانا. تو جو چیز بھی ہم ان مطلب ڈبل لیس دین سائن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھتے ہیں وہ سی آؤٹ کے تھرو ہوتی جا کے اسکرین پہ اینڈ اپ کرتی ہے. ان ڈبل کوٹس، ان ڈبل اینگل بریکٹس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہمارے پاس ایک ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر کچھ کیریکٹرز لکھے ہوئے ہیں. یہ جو ڈبل کوٹس ہیں، دیکھیے یہ ایک اسپیشل کیریکٹر ہے کی بورڈ پہ، یہ دونوں کوٹس اکٹھے ٹائپ کرتا ہے. اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا سنگل کوٹیشن مارک کے ساتھ، اور دو سنگل کوٹیشن مارک ٹائپ کر کے آپ سمجھ رہے ہوں کہ جی ہم نے ڈبل کوٹ لکھ دیا. یہ ایک سنگل کیریکٹر ہے. اب یہ جو ڈبل کوٹس ہیں ان کے درمیان میں جو چیز لکھی ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر اسٹرنگ. سو کیریکٹر اسٹرنگز ان سی آر انکلوزڈ ان ڈبل کوٹیشن مارکس. اب کوٹیشن مارکس کا جو پیئر ہے اس کے اندر ہمیں بڑی فریڈم ہے، اس کے اندر جو مرضی لکھیں، جو چیز لکھیں گے تو اس اسٹیٹمنٹ کے تحت وہ سی آؤٹ کو ملے گی، سی آؤٹ اس کو اسکرین پہ دکھا دے گا. ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ہمارا میسج ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی، لہٰذا وہ اسٹرنگ جو ہے وہ سی آؤٹ کے تھرو ہوتی ہوئی ہمارے اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتی ہے. اور فائنلی ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی اینڈ والے ڈبل کوٹیشن مارک کے بعد ایک سیمی کولن لگا ہوا ہے. اب سیمی کولن بھی آپ نے استعمال کیا ہوگا جاوا اسکرپٹ میں اور جگہوں پہ بھی استعمال کریں گے. سیمی کولن کے ساتھ تمام سی کی اسٹیٹمنٹس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی ایوری سی اسٹیٹمنٹ اینڈز ود اے سیمی کولن.
ناٹ پوٹنگ اے سیمی کولن از اے سنٹیکس ایرر. نارملی کمپائلر آپ کو کہہ دے گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ انکمپلیٹ ہے یا یہاں پہ سیمی کولن مسنگ ہے, یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی کمپائلر سیمی کولن کو اگر آپ نے نہیں ڈالا تو وہ اس لائن کو جوڑ کے دوسری لائن کے ساتھ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے گا, پھر بھی وہ نارملی غلطی پکڑ لے گا. سو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. یہ بھی ان اے وے آپ کہہ لیں کہ جی ہمارا سی کا ریلیجن بن رہا ہے کہ جی ہر اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ سیمی کولن ڈالنا لازمی ہے. سیمی کولن اگر اکیلا ڈالا ہو لائن کے اوپر تو وہ سی میں کہلاتی ہے نل اسٹیٹمنٹ. اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہ چیز ہم نے کوئی انسٹرکشن دی ہے, نہ اس نے پروگرام کے ایکسیکیوشن کے اندر کوئی فرق ڈالنا ہے. سو سیمی کولنز ایکسٹرا ڈالے جا سکتے ہیں لیکن ان کا ایکسٹرا ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر سیمی کولن آپ مس کر دیں تو پھر تو ایک سنٹیکس ایرر نارملی اکر کر جائے گا اور کمپائلر ہی آپ کو وارن کر دے گا. انفارچونیٹلی اب ایک تھوڑا سا ٹرکی کام ہوتا ہے. اگر سیمی کولن غلط جگہ پہ آپ لگا دیں تو یہ ایک بڑا سٹل قسم کا پروگرامنگ ایرر ہو سکتا ہے جو کہ کمپائلر نہ پکڑے لیکن ایکسیکیوشن کے وقت ایک لاجیکل یا رن ٹائم ایرر ہو جائے. اس کے ایگزامپلس بعد میں آئیں گے جب ہم زیادہ کمپلیکس اسٹرکچرز کے اندر جائیں گے, لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ وارن کرتا رہوں گا کہ جناب سیمی کولن کا استعمال جو ہے, استعمال نہیں کہنا چاہیے, یہ تو ریکوائرمنٹ ہے. سو ہر سی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ ہونا چاہیے لیکن اس کو غلط جگہ پہ نہیں لگانا. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ابھی تک جو ہمارا پروگرام تھا نا, اس کو ہم نے ایک فکسڈ کیریکٹر اسٹرنگ دی, اس نے اٹھا کے اس کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیا. تو کہہ لیں گے ہمارا پہلا پروگرام تھا, ویلڈ پروگرام تھا, چلتا ہے, کوئی زیادہ یوزفل نہیں ہے. پروگرامز کو یوزفل بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے ویریبل. سو ویریبلس کا کانسیپٹ اس وقت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ویریبل ہمارا لیٹس سے پروگرامنگ کا نا بریڈ اینڈ بٹر ہے. ہر قسم کا ڈیٹا جو ہے ہم ویریبلس میں اسٹور کرتے ہیں. کانسیپٹ کے لیے آپ ویریبل کو, میں تو کم از کم ہمیشہ نا تصور کرتا ہوں کہ جو ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ نام لکھا ہوا ہے. بٹ ٹو بی فارمل, کمپیوٹر کے اندر بہت ساری میموری ہے. میموری ہمارا وہ ہے, وہ بلیک بورڈ والا حصہ جس کے اوپر ہم کچھ چیز لکھتے ہیں, کیلکولیشنیں کرتے ہیں. جب پروگرام ختم ہوتا ہے وہ بلیک بورڈ خالی ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, یا کمپیوٹر آف کرتے ہیں میموری صاف ہو جاتی ہے. میموری کے اندر لوکیشنز ہیں, بہت زیادہ ہیں. عام طور پہ میرے دفتر میں جو کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس کے اندر 128 میگا بائٹس آف میموری ہے. اب میگا بائٹ آپ کو یاد ہوگا از 1024 اسکوائرڈ. سو اٹس اے لاٹ آف میموری لوکیشنز. ان لوکیشنز کو اگر ہم نے کرنا ہو کہ جی کون سی لوکیشن ہے, تو یا تو میں کہوں گا کہ جی 25ویں لوکیشن پہ کچھ لکھ دو, یا جناب 10,323 والی لوکیشن کے اوپر لکھ دو. تو ان کے لوکیشنز کے ایڈریسز تو ہیں جو کہ نیومیریکل ایڈریسز ہیں, لیکن ان کے ساتھ اگر ہمیں پروگرام کے اندر سے ڈیل کرنا پڑ جائے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ویریبلز جو ہیں وہ ہے طریقہ کہ جی پروگرام میموری لوکیشنز کو آسانی سے ہینڈل کیسے کرے. سو ہم کرتے کیا ہیں کہ جی ہم میموری لوکیشنز کو کچھ نام دے دیتے ہیں. وہ نام ہمارا ہم استعمال کرتے ہیں, وہ ویریبل نیم بن جاتا ہے. ویریبل نیمز رکھنے کے بھی کچھ رولز ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. بٹ بیسیکلی سی کے اندر ویریبل جو ہیں یا کیریکٹر سے شروع ہوں گے یا انڈرسکور سے شروع ہوں گے. انڈرسکور مینس انڈر لائن. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے پروگرامز میں انڈر لائن سے شروع نہ کریں ویریبلس کو, کیونکہ سی کی اپنی بہت ساری لائبریریز ہیں, اور لائبریریز کے اندر بھی ویریبلس بھی اور فنکشن نیمز بھی نارملی انڈرسکور سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. سو تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو. ویریبلس جو ہیں آپ وہی تصور کریں کہ جی جو میموری میں لوکیشنز ہیں ان کا ایک لیبل ہے. ٹو بی ایون میں آپ کو روزمرہ کی زندگی سے کوئی اگزامپل دے کے دیتا ہوں. دیکھیں جیسے آپ ڈاک خانے میں کئیوں نے پی او باکس لیا ہوتا ہے, پوسٹ آفس باکس. تو اگر آپ کبھی جائیں تو ڈاک خانے کے اندر پیچھے جا کے اگر دیکھنے کا موقع ملا ہو تو ایک الماری سی ہوتی ہے, اس کے اندر ڈبے بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ڈبوں کے اوپر بہت سارے ڈبے ہیں, اونچی جو لمبی چوڑی الماری ہے. تو وہی بات, یا تو آدمی جا کے کہے کہ جی وہ جو اوپر سے تیسرا اور بائیں ہاتھ سے 8واں ڈبہ ہے اس میں جو خط ہیں وہ مجھے دے دیں, یا آپ کہتے ہیں کہ جی میرا پی او باکس نمبر 423 ہے. تو ڈاک خانے والے جو ہوتے ہیں وہ جا کے 423 نمبر باکس سے چیز نکال آتے ہیں. سو ان اے وے دیٹ از اے ویریبل لوکیشن جس کو یا تو ہم رو کالم سے آئیڈینٹیفائی کرتے اور یا پھر اس کو کوئی نام دے دیتے. تو پی او باکسز میں عام طور پہ نام کی جگہ پہ ایک نمبر دیا ہوتا ہے.
लेकिन उसको और आसान बनाने के लिए, क्योंकि फिर वही बात कि जी 423 का क्या मतलब है, 424 का क्या मतलब है, हम वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो कैरेक्टर्स में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, और वो कैरेक्टर्स हम कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल का नाम किसी कोई मतलब रखता हो। तो अभी हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज की तरफ जब जाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि जी हम वेरिएबल्स के नाम किस तरह से रखते हैं, यानी दे शुड बी एक्सप्लेनेटरी इन सम सेंस। सो टू समराइज, वेरिएबल क्या चीज़ है? इट इज़ द नेम ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी, and this name is the one that we use inside our C program. Then we don't have to worry about कि जी मेमोरी लोकेशन थी कौन सी, ठीक है ना, कौन से हज़ारवें नंबर की कौन सी बाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, हम सिर्फ नाम x इस्तेमाल कर लेते हैं, x = 3। वेरिएबल्स वगैरह जो हैं ये मतलब हमारा, जैसे मैंने कहा, ब्रेड एंड बटर हैं, इनके साथ हमें बहुत सारा वास्ता पड़ेगा और नॉन स्टॉप पड़ता रहेगा। प्रोग्राम के अंदर हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है, उसकी टाइप भी होगी। डेटा टाइप्स के ऊपर मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और टाइप की वजह से उसके साथ एक साइज़ भी एसोसिएटेड होता है, यानी मेमोरी में ये कितनी जगह लेगा, 2 बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा, 1 बाइट लेगा या 1000 बाइट्स लेगा। नॉर्मली डेटा टाइप डिटर्मिन कर रही होती है कि जनाब ये मेमोरी में कितनी जगह जो है वो वेरिएबल के लिए मतलब रिजर्व की जाएगी। अब वेरिएबल्स अकेले बैठे हुए तो समझ लें कि वही डब्बे हैं, ऊपर लेबल लगे हुए हैं। एक के डब्बे के ऊपर x लिखा हुआ है, दूसरे पे y लिखा हुआ है, तीसरे पे z लिखा हुआ है, या IJK लिखा हुआ है, या एज लिखा हुआ है, या नेम लिखा हुआ है। अकेला तो वेरिएबल में मज़ा नहीं है, कोई हमारे पास तरीका होना चाहिए इन डब्बों में कोई चीज़ डालने का, यानी वेरिएबल के साथ वैल्यू एसोसिएट करने का। सो अगर हम कहें कि जी जहाँ वेरिएबल के पास नाम भी होता है, टाइप भी होती है, साइज़ भी होती है, तो उसके साथ एक उसका वैल्यू भी होती है। वैल्यू जो है वेरिएबल में डालने के लिए हम असाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं। सी के अंदर असाइनमेंट के लिए एक ऑपरेटर है, वो है = साइन, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और समझना है। अलजेब्रा में जब हम कहते हैं x = 2, तो उसका मतलब ये होता है कि जी x की वैल्यू 2 है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं x = 2, तो इसका ये नहीं मतलब होता कि x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये होता है कि 2 की वैल्यू लो और उस डब्बे में या उस बाल्टी में जिसका लेबल x है उसमें डाल दो। सो इट इज़ एन असाइनमेंट ऑफ अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ओके, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, एंड यू शुड नेवर कंफ्यूज द इक्वालिटी विद असाइनमेंट। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कीबोर्ड वही है, टाइपिंग वही होती है, हम = का साइन इस्तेमाल करते हैं फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ साइंस इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज में सिंपल = साइन जो है वो असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, बिकॉज इट्स एन ऑपरेटर, इसके 2 हिस्से हैं, एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, एक इसकी राइट हैंड साइड है। द वे इट वर्क्स इज, जो भी राइट हैंड साइड पे चीज़ लिखी हुई है उसको कंप्यूटर इवेल्युएट करता है, उसका नतीजा निकालता है, जो भी जमा तफरीक करनी है, ज़र्ब करनी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, whatever the result is, it assigns to the variable on the left hand side. Now this is crucial to understand कि जी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वेरिएबल ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द = या असाइनमेंट ऑपरेटर कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। अलजेब्रा में तो हम आसानी से लिख लेते हैं ना, x + 3 = y + 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी x + 3 लिखा हुआ है, विच इज़ लाइक एन एक्सप्रेशन। In a programming language and in C, the left hand side cannot be an expression, it has to be a single variable. So we can say things like z is equal to x + 4, that is okay, but you cannot say x + 4 is equal to z. That is incorrect. वो कंपाइलर ही पास नहीं होने देगा, कंपाइलर ही कंप्लेन कर देगा कि जी ये इस बात की मुझे समझ नहीं आई। अब असाइनमेंट जो है इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि जी जो भी हमारे पास क्या कहना चाहिए वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू डालनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम सी के अंदर लिखें x = 10 और एंड पे रिमेंबर सेमीकोलन डालना लाजमी है, अदरवाइज ये सी की स्टेटमेंट नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि जी 10 जो नंबर है वो लिया जाए
और उस डब्बे में डाल दिया जाए जिस डब्बे का लेबल x है. सो इट्स एन असाइनमेंट. वेरिएबल क्यों है? क्योंकि अगली लाइन ही कह सकती है x इक्वल टू 30. सो क्या होगा कि जी 30 जो नंबर है वो उसी डब्बे में डाल दिया जाएगा. ओरिजिनल 10 का क्या बनेगा? कुछ नहीं, ज़ाया हो गया, गायब हो गया, उसका कुछ पता नहीं कहाँ गया. उसकी नई वैल्यू वो है जो लेटेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर ने वहाँ पे प्लेस की है. अब एक इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट देखते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में इतनी कॉमन है कि जी आधे महीने क्या ऑलरेडी शायद आपके ना आम फहम ज़बान का हिस्सा बन गई हो. ये लाइन है x इक्वल टू x प्लस 1 सेमीकोलन, या i इक्वल टू i प्लस 1, या j इक्वल टू j प्लस 1. थोड़ा सा इस पे गौर करें. x इक्वल टू x प्लस 1, क्या ये अलजेब्रा की एक्सप्रेशन हो सकती है या अलजेब्रा की इक्वेशन हो सकती है? कब? You see, it is only true in algebra अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो, क्योंकि हम कहते हैं कि जी इन्फिनिटी कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें एक आध जमा कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो इन्फिनिटी ही रहता है. सो ओनली देन इज इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस 1. फॉर एनी अदर नंबर x इक्वल टू x प्लस 1 इज इनकरेक्ट. लेकिन प्रोग्रामिंग में हम दिन रात ये एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं. ये एक्सप्रेशन कहती क्या है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है. देखें, इसमें x जो है ना दोनों साइडों पे अकर कर रहा है. इसका एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का आप तसव्वुर ये रखें कि जी राइट हैंड साइड को हमने पहले इवेल्युएट करना है. सो उसको इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है जी, वो डब्बे पे जाएं जिसका नाम x है, या बाल्टी उठाएं, उसके कंटेंट्स को बाहर निकालें. सो लेट्स से कि जी x में उस वक्त 10 पड़ा हुआ था, तो हमारे पास 10 आ गया, प्लस 1, उसमें एक जमा किया, 11 आई वैल्यू. अब x इक्वल टू ऑपरेट करेगा द असाइनमेंट ऑपरेटर विच सेज नाउ जो भी आपका आंसर आया है इसको उसी डब्बे में डाल दो जिसका नाम x है. सो इन अ वे x की अब नई वैल्यू 11 हो जाएगी. पुरानी वैल्यू का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या थी. इट इज़ अ कॉमन एक्सप्रेशन फॉर इंक्रीमेंटिंग अ वेरिएबल बाय 1, विच मीन्स अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ानी है या 1 से कम करनी है एट्सेट्रा, ये एक कॉमन तरीका है x इक्वल टू x प्लस 1 या i इक्वल टू i प्लस 1. सो इसको आप जरा अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें कि जी इससे हो क्या रहा है. हमने पुरानी वैल्यू बाहर निकाल ली और उसको इस्तेमाल किया एक एक्सप्रेशन में, जो भी जवाब आया उसको उठा के हमने वेरिएबल लोकेशन पे लिख दिया, पुरानी वैल्यू ज़ाया हो गई. okay? दूसरा तरीका इसका सोचने का है कि जी बाल्टी पड़ी हुई है, उसमें 10 लिखा हुआ था, उसके ऊपर हमने एक और फेंक दिया तो अब उसके अंदर 11 हो गया. बट आई प्रेफर टू से कि जी पहले बाल्टी को खाली किया ताकि हमारे पास उसके ओरिजिनल कंटेंट्स आ जाएं, उसमें हमने जो भी जमा किया या मल्टीप्लाई किया या कुछ किया वो रिजल्ट हमने वापस स्टोर कर दिया. तो असाइनमेंट अभी चलती रहेगी. हर हमारी अरिथमेटिक जो है ऑपरेशन हम कर रहे होंगे सी प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर बार बार आ रहा होगा. सो यू शुड गेट यूज्ड टू दिस. अब ज़रा हम आते हैं बैक टू वेरिएबल्स, क्योंकि हमने वेरिएबल्स मेंशन किए फिर असाइनमेंट मेंशन की, तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की डेटा टाइप की. जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होनी लाजमी है. डेटा टाइप जो है ना, समझ लें कि जी एक डेटा टाइप है जिसमें होल नंबर स्टोर होता है, उसको इंटीजर्स भी कहते हैं, या उसके अंदर कैरेक्टर स्टोर होता है या कोई और चीज़ स्टोर हो सकती है. तो वो इसकी टाइप्स हैं. सी के अंदर बड़ी थोड़ी टाइप्स हैं. सी इज़ व्हाट वी कॉल अ स्पार्स लैंग्वेज. इट इज़ वेरी कंसाइज, इट्स वेरी एलिगेंट, खूबसूरत लैंग्वेज है. थोड़े से उसके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं और वो इस्तेमाल करके आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं. सो जब हम डेटा टाइप्स पे आते हैं, लेट्स से सी की डेटा टाइप्स क्या क्या हैं. हम इस वक्त सिर्फ एक को पकड़ लेते हैं, होल नंबर्स को. सिंपल वन, इंटीजर. इंटीजर के लिए जो सी का रिजर्व्ड वर्ड है वो है इंट, INT. सो जब भी आपने कोई इंटीजर डिक्लेयर करना हो प्रोग्राम के अंदर तो आप INT का रिजर्व्ड वर्ड इस्तेमाल करेंगे. सी के रिजर्व्ड वर्ड्स भी हैं कुछ, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते जाएंगे. एक छोटे से पैराग्राफ में पूरी सी के ना रिजर्व्ड वर्ड पूरे हो जाते हैं. रिजर्व्ड वर्ड्स के बारे में आपको मालूम होना या पता होना इस वास्ते लाजमी है कि रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स. सो यू कैन नॉट हैव अ वेरिएबल जिसका नाम इंट हो. int is a reserved C word, so it's a keyword. So you can use it as a specifier for a type of a variable, but you cannot use it as a variable name.
سو اب انٹس جو ہیں صرف اسی کو لے کے ہم کوئی پروگرام نہیں لکھ سکتے ہیں, سمپل سا پروگرام لکھ لیتے ہیں. ساتھ ساتھ میں مینشن کرتا چلوں کہ جی جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اس کا ڈسپلے کے ساتھ بھی چھوٹا موٹا تعلق ہوتا ہے کہ جی وہ ڈسپلے کس طریقے سے ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ کمپیوٹر کے اندر جو ہر چیز سٹور ہو رہی ہے وہ تو زیروز اینڈ ونز میں ہو رہی ہے ہمارے جنرل پرپز بائنری کمپیوٹرز کے اندر. تو آپ جو بھی انگریزی لکھ رہے ہوں یا اے بی سی لکھ رہے ہوں یا 1 2 3 لکھ رہے ہوں, اندر اس کا سٹوریج جو ہے وہ 0 1s میں ہو رہا ہے. جب ہم اس کو ڈسپلے کرنے آتے ہیں وہی سی آؤٹ کے تھرو, تو اس کو کسی طریقے سے ہم نے اس طریقے سے ڈسپلے کرنا ہے جو کہ ہمیں ایز ہیومن بینگس سمجھ آتا ہو. سو جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس چیز کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اور سی آؤٹ کو پتا ہے کہ جی انٹیجر ڈیٹا کو کس طرح ڈسپلے کرنا ہے. سو اٹ از ناٹ جسٹ دیٹ, اٹ ہیز ادر امپلیکیشنز. The other implication of the data type itself is the size of storage. جب ہم ڈیٹا ٹائپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, جیسے انٹ ڈکلیئر کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی میموری میں اس انٹیجر کے لیے کچھ جگہ ریزرو ہو جاتی ہے. کتنی جگہ یہ مشین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کمپائلر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ لیٹس سے کہ جی انٹیجر کے لیے 4 بائٹس 32 بٹس وہ ریزرو ہو جائیں گی. سو اگر ہم کہیں کہ جی انٹیجر نہیں کوئی اور ڈیٹا ٹائپ, تو ہو سکتا ہے اس کے لیے مختلف سائز کی جگہ ریزرو ہو رہی ہو. سو ڈیٹا ٹائپ اسپیس ایلوکیٹڈ ان میموری کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے ویریبلس کی بھی بات کی, ڈیٹا ٹائپس کی بھی بات ہوئی. جس چیز کے ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی ویریبل استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. ڈکلریشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پروگرام کے اندر اگر سپوز ایک انٹیجر ہے آئی کے نام سے, وہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے ہم پروگرام میں یہ لائن لکھیں گے انٹ آئی سیمی کولن. اس کو ہم ڈکلریشن لائن کہتے ہیں. کرتا یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی میموری کے اندر ایک جگہ ریزرو کرتا ہے, انٹیجر جتنی جگہ, اور اس کو لیبل کر دیتا ہے آئی. اب جب ہم پروگرام لکھ رہے ہیں یا کمپائل کر رہے ہیں یا ڈسک پہ سیو کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا, اٹ از اونلی انسٹرکشنز دیٹ آر سیوڈ. جب ہم اس کو چلانے لگتے ہیں پروگرام کو, جب ایکسیکیوٹ کرنے جاتے ہیں, تو اس وقت کوئی میموری میں خاص جگہ جو ہے وہ ریزرو ہو کے اس کا لیبل آئی دے دیا جاتا ہے. سو یو کی ناٹ یوز اے ویریبل ان سی انلیس یو ڈکلیئر اٹ فرسٹ. اس کا اب ذرا سا تھوڑا سا ہم اگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں. ایک سی کا پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ سمپل 2 انٹیجرز لے گا, ان کو جمع کر کے ان کا ریزلٹ ڈسپلے کر دے اسکرین کے اوپر. تو آئیے ہم اپنا سی پروگرام دیکھتے ہیں. اس پروگرام کو اگر دیکھیں تو سمپل سی لائنیں ہیں. ایکچولی آپ اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ ایک دم سمجھ جائیں گے. اگر سارے کوڈ کو اکٹھا دیکھ لیا تو آپ گھبرا جائیں گے. گھبرانے کی کوئی چیز نہیں, بالکل سمپل چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن کچھ انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلوں گا. پہلی لائن جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دی شارپ انکلوڈ iostream.h, یہ تو ہم استعمال کر ہی رہے ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں آؤٹ پٹ لینے کے لیے. اس کے بعد مین آ گیا, اس کے پرینتھسز آ گئے, اس کے بعد اوپننگ بریس آ گئی. وہی بات کہ جی بریس جہاں شروع ہوگی وہاں ختم بھی ہوگی, تو نیچے ایک آپ ڈال لیجئے. اس کے بعد اب ہم کیونکہ اس پروگرام کے اندر ویریبلز استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ڈکلیئر کریں گے. یہاں پہ ہم نے 3 ویریبلز ڈکلیئر کیے ہیں, ایکس, وائی اور زیڈ, اور ساتھ ان کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ہے انٹیجر. تو اس ڈیکلریشن کے لیے ہم کہتے ہیں انٹ ایکس سیمی کولن, پھر نئی لائن پہ ہم لکھتے ہیں انٹ وائی سیمی کولن, اور پھر تیسری لائن پہ ہم لکھتے ہیں انٹ زیڈ سیمی کولن. ان لائنوں کو ہم اکٹھا بھی لکھ سکتے تھے. یہاں پہ سی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کوما سیپریٹر. سو کوما جو ہے وہ بذات خود ایک سی کا کیریکٹر بن جاتا ہے. آپ اس کو کنسائسلی لکھ سکتے تھے انٹ ایکس کوما وائی کوما زیڈ سیمی کولن. اس کا مطلب بالکل وہی ہوتا جو ہم نے ان 3 لائنوں پہ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا ہے. ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ سی کو جو ہم نئی لائن پہ لکھتے ہیں چیز, اس سے کوئی خاص غرض نہیں ہے. آپ چاہتے تو آپ ایک لائن میں بھی لکھ سکتے تھے انٹ ایکس سیمی کولن, انٹ وائی سیمی کولن, انٹ زیڈ سیمی کولن. سیمی کولن جو ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ ڈیلیمیٹر, یعنی اسٹیٹمنٹ ختم سیمی کولن پہ ہو رہی ہے. سو آپ ایک لائن پہ کئی اسٹیٹمنٹس لکھ سکتے ہیں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ جی ایز اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس آپ ایک لائن پر ایک اسٹیٹمنٹ ہی لکھیں. اس کے بعد
इस प्रोग्राम के अंदर हमने किया क्या है, हमने x और y को कुछ वैल्यूज़ असाइन की हैं. सो असाइनमेंट की भी हम बात अभी कर चुके हैं कि जी हमने कहा कि जी x इक्वल टू 10, तो 10 की वैल्यू उस वेरिएबल को जो इंटीजर टाइप का है और उसका नाम x है उसको असाइन हो गई. अब कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है कि जी जो नंबर 10 था वो उस मेमोरी लोकेशन में लिख दिया गया जिस मेमोरी लोकेशन का लेबल x था. उसके बाद नेक्स्ट लाइन आई y इज इक्वल टू 20. इसी तरीके से 20 जो नंबर है वो उस मेमोरी लोकेशन में लिखा गया है जिसका लेबल y है. अब नेक्स्ट लाइन जो है ये हमारा पहला एक्सपोजर है टू एन एक्चुअल अरिथमेटिक ऑपरेटर. हम कहते हैं z इज इक्वल टू x प्लस y सेमीकोलन. सेमीकोलन मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बाद में शायद मैं इसमें कोताही कर लूँ कि जी मैं हर दफे सेमीकोलन नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखिए सी की स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन होना लाजमी है. तो ये जो लाइन है z इज इक्वल टू x प्लस वाई सेमीकोलन, ये क्या कर रही है, ये x लोकेशन में जो चीज़ लिखी हुई थी, जो नंबर था, जो उसकी वैल्यू थी, इसने उसको लिया. y लोकेशन में जो वैल्यू थी उसको लिया, इन दोनों को जमा किया, इन दिस केस 10 प्लस 20 गिविंग द रिजल्ट 30, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल इक्वल टू साइन है उसकी वजह से 30 की वैल्यू z वेरिएबल के अंदर जो एक मेमोरी में एक और लोकेशन है वहाँ पे उसने स्टोर कर दी. अब देखिए इस लाइन में हमने काफ़ी कुछ किया है. एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है या सोचने की ज़रूरत है, क्या इस ऑपरेशन में x या y को कुछ हुआ? क्या ख्याल? डू यू थिंक दे वर अफेक्टेड बाय दिस ऑपरेशन? थिंक अबाउट योर सिंपल अरिथमेटिक डेज और योर एलजेब्रा. कि एलजेब्रा में अगर आप कहते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो वो 2 प्लस 3 वैल्यूएट होके 5 होके x की वैल्यू 5 हो जाती है. लेकिन 2 और 3 को कुछ होता है? कुछ नहीं होता, वो ओरिजिनल अपना 2 और 3 ही बना रहता है. यहाँ पे भी व्हेन वी से z इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो x और y को कुछ नहीं होता, दे रिमेन एंड रिटेन देयर ओरिजिनल वैल्यूज. सो द variables participating in an expression on the right hand side of a C statement normally will never be affected. Their values will never be affected. They will remain what they were originally. The only exception वही आ जाती है जो मैंने पहले कहा था, x equal to x plus 1. तो फिर x में नई वैल्यू चली जाती है, बट अदरवाइज इनकी वैल्यूज अफेक्ट नहीं होती. इसके बाद हमारे पास कई सारी लाइनें हैं जिनके अंदर हमने सी आउट को इस्तेमाल किया है चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए. तो हमने कहा सी आउट, फिर लेस देन और कोटेशन मार्क्स में लिख दिया x इक्वल टू एंड कोटेशन मार्क्स सेमीकोलन. सो इस लाइन ने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर x इक्वल टू लिख दिया. हम चाहते हैं कि इसके बाद x की वैल्यू लिखी जाए, तो नेक्स्ट लाइन जो है वो कह रही है सी आउट लेस देन x सेमीकोलन. अब देखें यहाँ पे डेटा टाइप का इफेक्ट आ गया सी आउट के ऊपर. पहली वाली सी आउट जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है डबल कोटेशन मार्क्स वाली वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रही थी. अब हमने सी आउट के लेस देन साइंस के बाद हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है. ये जब स्क्रीन पे प्रिंट होने जाएगा तो x वहां नहीं लिखा जाएगा, x की वैल्यू लिखी जाएगी, और x की वैल्यू जो है वो सी आउट अपने खास अंदाज से इंटरप्रेट करेगी कि x जो है वो है अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, इंटीजर है, तो इसको इंटीजर के तौर पे लिखा जाए, वहां पे 10 लिखा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन यही कर रही है सी आउट लेस देन y इक्वल टू, तो वो y इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर. ये मतलब बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं तो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी चीज़ है वो तो एज इज प्रिंट हो जाती है, लेकिन जब आप कोटेशन मार्क्स छोड़ के कोई वेरिएबल का नाम देते हैं तो वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं होता, उसकी वैल्यू प्रिंट होती है. सो हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं. फिर हमने y की वैल्यू प्रिंट कर दी. उसके बाद कहा एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर कि जी z इज इक्वल टू x प्लस वाई, वो जो एक्सप्रेशन थी इज इक्वल टू, ताकि जब हम प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो हमें समझ भी आए कि इस प्रोग्राम ने किया क्या है. और आखिर में हमने z की वैल्यू आउटपुट कर दी अगेन यूजिंग सी आउट. सो व्हाट वी गॉट नाउ, जब ये प्रोग्राम चलता है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 30.
सिंपल अरिथमेटिक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप तक पहुंचाने थे। तो इसके अंदर आप इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर देखा कि हमने डिक्लेरेशन इस्तेमाल की, हमने इंटीजर्स को डिक्लेयर किया x, y, z, और डिक्लेरेशन ने क्या किया, मेमोरी में कुछ जगह रिजर्व की, और वो जगह जो थी वो 3 इंटीजर्स के लिए थी, 3 मुख्तलिफ जगह उसने रिजर्व की हैं। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन क्या है और हमें उससे गर्ज भी नहीं है। गर्ज सिर्फ ये है कि उन लोकेशंस को उसने लेबल भी लगा दिए, एक जगह को लेबल कर दिया x, दूसरी को कर दिया y और तीसरी को कर दिया z। एक्स वाई जी जो लोकेशंस हो गई से डिक्लेरेशन ने वहाँ पे हमें जगह रिजर्व कर दी। उसके बाद हम असाइनमेंट पे आए, तो जो एक्स और वाई की असाइनमेंट्स थी उन पे तो हमने नंबर डाल दिए थे। इन नंबर्स को हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, पर कॉन्स्टेंट्स को फिर हम बाद में उनको डिस्कस करेंगे। सो वो 10 और 20 जो है वो उन लोकेशंस में डाल दिए गए। तीसरी जो थी उसमें एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी आ गई कि जी एक्स प्लस वाई जमा किया हमने 2 नंबर्स को, और उनकी असाइनमेंट जो थी वो जेड वेरिएबल के साथ कर दी, और उसके बाद एक पूरी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ हमने इन चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। सो दिस प्रोग्राम एक्चुअली हैज़ मैनिपुलेटेड और शोन यू क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स, but these are things that will become second nature to you as we go on and we write more and more programs. Declarations आराम से आप कर रहे होंगे, assignments आराम से कर रहे होंगे, arithmetic operators आराम से इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी कोई और भी मतलब डेटा टाइप्स हैं सी के अंदर, कोई और भी ऑपरेटर्स हैं। well, obviously there are many. अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो सी के अंदर मैंने पहले अर्ज किया कि जी बड़ी कॉन्साइस लैंग्वेज है, बड़ी एलिगेंट लैंग्वेज है। इसके अंदर होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यानी इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए 3 मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं। वो बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप है, लेकिन एक तो है इंट। इंट जो मैंने पहले अभी हमने प्रोग्राम में इस्तेमाल भी किया, वो आमतौर पे हमारी आजकल की मशीनों पे 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स का होता है। उसके बाद कई दफ़ा हमें छोटे छोटे नंबर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। छोटे नंबर्स मीन्स 1 से 10 तक इस्तेमाल करने हैं, ये 1 से 20 तक करने हैं। तो क्या मैं हर दफ़ा वो 32 बिट्स ही इस्तेमाल करूं इन वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए? अगर आपको अपना पिछला कोर्स याद हो तो आपको पता होगा कि जी अगर आपके पास 1 बिट हो तो उसमें आप 2 मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1। 2 बिट्स हों तो 2 टू द पावर 2 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, यानी 4 वैल्यू स्टोर हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 32 बिट्स हों तो आप ख्याल कर लें कि 2 टू द पावर 32 वैल्यूज आप मुख्तलिफ स्टोर कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अ लार्ज नंबर। इट्स एक्चुअली 65536। लेकिन अगर आपने गिनती ही बड़े छोटे नंबरों की करनी है तो फिर क्या हम वही 4 बाइट्स लेके आगे चलें? सो उसके लिए सी आपको प्रोवाइड करती है एक शॉर्ट इंटीजर, और सिंपल उसकी डेटा टाइप है भी शॉर्ट, SHORT। सो जहां हमने इंट आई लिखा था आप उसको शॉर्ट आई भी लिख सकते हैं, या उसको अगर छोटा इंटीजर इस्तेमाल करना चाहें तो शॉर्ट कर लें। वाई शुड वी डू दिस? थिंक अबाउट इट। वाई शुड आई यूज अ शॉर्ट? जब इंट है तो शॉर्ट क्यों इस्तेमाल करें? वेल बेसिकली वी आर बीइंग एफिशिएंट इन मेमोरी यूजेज। जब आपके प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, जब आपने बहुत सारी मेमोरी इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं वो प्रोग्राम्स, तो आप शायद एक एक बाइट के ऊपर ना केयर कर रहे हो कि कोई जगह ज़ाया ना हो जाए, तो वहाँ पे आप शॉर्ट इंटीजर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी दूसरी तरफ भी है, शॉर्ट की बजाय हो सकता है कि जी लॉन्ग आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए, विच मीन्स कि एक इंटीजर जो कि 32 बिट्स में पूरा ही ना आता हो, यानी 32 बिट से भी बड़ा इंटीजर है, होल नंबर ही है ये इंटीजर, लेकिन it does not fit in 32 bits. What do? C provides you another data type which is of type long, L-O-N-G. So you can say long I. इसमें बहुत सारी बिट्स होती हैं, नॉर्मली ये इंटीजर से डबल साइज का हो जाता है। सो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होल नंबर्स की इसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है, लेट्स से कि जी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की आ जाती है। मतलब होल नंबर्स अभी बात करते थे 1, 2, 3, बट व्हाट अबाउट 1.5, 6.79? इनको स्टोर करने के लिए हमें रियल नंबर की कोई डेटा टाइप चाहिए। सी इसमें भी आपको 2 मुख्तलिफ डेटा टाइप्स देती है। एक का नाम है फ्लोट, FLOAT। फ्लोट डेटा टाइप जो है इसके अंदर रियल नंबर स्टोर किया जा सकता है, दैट मीन्स उसमें डेसिमल पॉइंट होता है।
एंड फ्लोट्स आर साइंड, विच मीन साइन बिट भी होती है, इंटीजर्स में भी होती है, इनमें भी होती है, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों स्टोर किए जा सकते हैं। जिस तरह इंट के साथ लॉन्ग था कि जी अगर नंबर बहुत बड़ा हो जाए और वो इंट वाली जगह में पूरा ना आए, तो फ्लोट जो है विच इज़ अ रियल नंबर, उसके साथ हमें डबल की फैसिलिटी है, विच मीन्स अ वेरी बिग रियल नंबर। सो जो रियल नंबर फ्लोट में पूरा नहीं आता वो उसके लिए हम डबल इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब सी के कीवर्ड्स हैं। यानी कीवर्ड्स के बारे में मैंने पहले क्या बात की थी कि जी कीवर्ड्स को आप एज वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये थोड़ी थोड़ी आपकी वोकेबुलरी जो है हम बिल्डअप कर रहे हैं। थोड़े से ही लफ्ज़ हैं सी के अंदर, एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी दूंगा, शायद आपके हैंड आउट्स अगर आगे आप देखें तो नज़र भी आ जाएगा। सी के सारे कीवर्ड जो है ना एक पैराग्राफ में पूरे आ जाते हैं। सो ये नहीं है कि हमने कोई लंबी चौड़ी किताब जो है ना वो रटनी है। ये जो कीवर्ड्स हैं, सो वी हैव लुक्ड एट इंट की 3 वैरायटीज़, फ्लोट की 2 वैरायटीज़, और एक आखिरी वैरायटी जो है वो है कैरेक्टर डेटा की। कैरेक्टर डेटा वो होता है जिसके अंदर हम ABC वगैरह स्टोर करते हैं। सो अब नंबर से हम हट के अंग्रेजी स्टोर करने चले हैं। सो कैरेक्टर डेटा इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड वी यूज इट एवरी डे इन आवर प्रोग्राम्स। इन अ वे जब मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जनाब डबल कोट्स के अंदर हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो वो कैरेक्टर डेटा था लेकिन एक और किस्म का। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करना चाहें, तो उसकी डेटा टाइप होगी चार, CHAR। सो चार इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। ये तो हमने कुछ डेटा टाइप्स कैसे जिक्र किया, अभी इनका इस्तेमाल जो है वो आगे चल के काफ़ी सारा आता रहेगा। क्योंकि हमने अरिथमेटिक शुरू कर ली है, तो इस वक्त मैं आपके साथ थोड़े से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सी के अंदर जो हैं वो यूजुअल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हैं, और एक स्पेशल ऑपरेटर है मॉड्यूलस का। प्लस ऑपरेटर का सिंबल प्लस है, आपके कीबोर्ड पे मौजूद है। माइनस ऑपरेटर का माइनस है, वो भी कीबोर्ड पे मौजूद है। अगेन माइनस को आप अंडरलाइन के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये छोटा है, अंडरलाइन कीबोर्ड पे ज़रा सा लंबा नज़र आता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़े से ट्रिकी हैं। ट्रिकीनेस इन द सेंस कि जब हम आमतौर पे अलजेब्रा लिख रहे होते हैं तो हम AX लिख देते हैं, यानी A मल्टीप्लाइड बाय X को हम AX लिख देते हैं। कंप्यूटर को अगर आप AX लिखेंगे तो वो समझेगा कि ये एक नया वेरिएबल है जिसका नाम है AX, एंड नॉर्मली दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम खास सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वो है एस्टरिस्क। ये भी आप कंप्यूटर अपने कीबोर्ड पे लोकेट कर लीजिएगा, ऑल्दो आप इस्तेमाल भी कर चुके होंगे, सो मे बी आई एम रिपीटिंग दिस अ लिटिल बिट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, लेट्स डू दैट। एस्टरिस्क जो है कहना ज़रा मुश्किल है, मैं इसको स्टार कहा करूँगा। तो स्टार सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और डिवीजन जो है वो कदरे आसान है इन द सेंस दैट हम 1/2 कहते हैं, तो बटा का सिंबल जो है विच इज़ द स्लैश भी आपके कीबोर्ड पे मौजूद है, आप लोकेट कर लें, वो है डिवीजन का सिंबल। सो देयर इज प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड स्लैश फॉर डिवीजन। अब मैंने कहा था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है, सो उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो है परसेंटेज साइन। सो परसेंटेज साइन को भी आप लोकेट कर लें। दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑपरेटर, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ये बहुत काम आता है। इन ऑपरेटर्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब उस कैटेगरी के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। बाइनरी का मतलब ये है कि जी इन ऑपरेटर्स के दोनों तरफ कोई ना कोई चीज़ आती है, यानी जब आप प्लस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं। सो यू से I प्लस J, सो प्लस के साइडों पे I भी आया और J भी आया। इसी तरीके से यू से X स्टार Y, विच मीन्स X मल्टीप्लाइड बाय Y। अगेन टू वेरिएबल्स और टू एक्सप्रेशंस हम कवर करेंगे ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टार सिंबल विच स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम थिंग A/B, which means A divided by B, and so on. Modulus operator A percentage B,
दैट मीन्स द मॉड्यूलस. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूंगा. एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और अपने लिए भी थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करने के लिए आप ये आदत ही डाल लें कि जब भी ऑपरेटर आप लिखें तो उसके दोनों तरफ एक एक स्पेस छोड़ते जाएं. पढ़ने में भी आसानी होगी, लोकेशन में भी आसानी होगी, जल्दी से नज़र आ जाएगा. सो यू वुड नॉर्मली टाइप समथिंग लाइक ए स्पेस प्लस स्पेस बी एंड ऑफ कोर्स सेमीकोलन, जो अब मैं नहीं बोल रहा, सी की हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आता है. मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये है रिमाइंडर ऑपरेटर. दैट मीन्स व्हेन वी से ए मॉड्यूलो बी, तो दैट मीन्स ए को बी से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आए वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी. सो अगर हम करें 5 मॉड्यूलो 2, सो 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 4 निकल जाता है, 1 बचता है. सो 5 मॉड्यूलो 2 विल हैव 1 एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. सो ये देख लीजिएगा, इट्स द रिमाइंडर ऑपरेटर. आसान है, मॉड्यूलस याद रखने में आप रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, रिमाइंडर मिलता है हमें. सो जब भी आप दो नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस है. ये ख्याल रख लें कि जी आप अगर डिवाइड करने चलेंगे, आप कहेंगे जी 1 मॉड्यूलो 2, आप कहेंगे 1 को 2 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन में चला गया. नो, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज 1. सो 1 मॉड्यूलो 2 इज 1. ठीक है ना. 2 mod 2 is 0 because there is no remainder, it divides exactly. So the modulus is a remainder operator. So all of these operators, they are binary. They take two variables or two expressions on either side and then they come up with the result of the expression, and they necessarily occur on the right hand side of any C statement. Why? Because पहले मैंने जिक्र ये किया कि जनाब C में लेफ्ट हैंड साइड लेट्स से ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे तो सिंपल वेरिएबल ही हो सकता है. सो ये क्योंकि एक्सप्रेशंस में आते हैं, लिहाजा ये इक्वल टू साइन विच इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर उसके राइट हैंड साइड पे ही रहेंगे. दूसरी चीज़ जो इसके अंदर ऑपरेटर्स के साथ ख़ास तौर पे रियलाइज़ करने वाली है कि ये जो ऑपरेंड्स हैं, विच मीन्स जो ऑपरेटर की दोनों साइड पे चीज़ें आई हैं, वो इन ऑपरेशन से अफेक्ट बिल्कुल नहीं होते. विच मीन्स व्हेन वी से x प्लस वाई, तो ना x अफेक्ट होता है ना y अफेक्ट होता है, उनकी वैल्यूज़ का सम हमें मिल जाता है और वो सम हम नॉर्मली किसी तीसरे वेरिएबल को असाइन कर देते हैं. सो दीज the operands themselves are not affected by these operations. एक इनमें और छोटी सी बात कर लें, क्योंकि अभी तक हम एक डेटा टाइप के साथ काम करते रहे हैं, वो थी इंट. इंटीजर्स की एडिशन सीधी सादी, सब्ट्रैक्शन सीधी सादी, मल्टीप्लिकेशन सीधी सादी. डिवीजन जो है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इंटीजर डिवीजन में क्या होता है? सो अगर मैं कहूँ कि जी 4/2 which is 4 divided by 2, so the answer is 2, no problem. If I say 5/2, क्या ख्याल है? ये इंटीजर डिवीजन हो रही है. अब लॉजिकली इसको अगर देखें तो या इसका जवाब 2 आ सकता है which is the whole number part of the division, या अगर आप कोई राउंडिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ले लें तो इसका जवाब 3 आ सकता है. वेल, सी के अंदर इंटीजर डिवीजन ऑलवेज ट्रंकेट्स, विच मीन्स कि जो फ्रैक्शनल हिस्सा आता है उसको फेंक दिया जाता है और सिर्फ होल नंबर जो हिस्सा है जवाब का वो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है. सो इंटीजर डिवीजन के अंदर आपको ये खास ख्याल रखना है कि इट इज़ अ ट्रंकेशन ऑपरेशन. जहाँ पे तो एग्जैक्ट डिवीजन हो गई तो काम आसान है, जहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन ना हुई वहाँ पे फ्रैक्शनल हिस्सा जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की. पहले कौन सा इवेल्युएट होता है, फिर कौन सा इवेल्युएट होता है. देखिए यहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान है क्योंकि आप इस चीज़ के आदी भी हैं. हम आम अलजेब्रा या अरिथमेटिक के अंदर भी ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते रहे हैं, टू बी एक्यूरेट पैरेंथेसिस, जो छोटे गोल वाले ब्रैकेट्स होते थे. पैरेंथेसिस हम इस्तेमाल करते थे टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन. पहले क्या चीज़ करनी है उसके बाद उसकी इवेल्युएशन कहाँ को जाएगी. सो जब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस लिख रहे होते हैं सी के अंदर, उसमें पैरेंथेसिस हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस
اور پھر اگر بریکٹس کے اندر بریکٹس ہوں تو سب سے اندر والے سب سے پہلے ایویلیویٹ ہوں گے، اس کے بعد ان سے باہر والے، ان کے بعد باہر والے بریکٹس. سو بریکٹس ہیو دا ہائیسٹ پریسیڈنس. پھر آپ آ جائیں، صرف جو آپریٹرز کی بات کر رہے تھے، آپریٹرز کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو اس میں جو ملٹیپلائی، ڈیوائڈ اور ماڈیولس آپریٹرز ہیں، ریمائنڈر آپریٹر، ان کی پریسیڈنس ہائر ہے، یہ پہلے ایویلیویٹ ہوتے ہیں. جمع یعنی پلس اور مائنس جو ہے، ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن، یہ بعد میں ایویلیویٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپریشن ہو جس میں ملٹیپلیکیشن بھی ہو اور ایڈیشن بھی ہو، تو پہلے ملٹیپلیکیشن والا آپریشن ہوگا اور پھر جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ ایڈیشن یا سبٹریکشن کے اندر استعمال ہوگا. ابھی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، بہت ساری ایکسپریشنز کے ساتھ ڈیل کریں گے، آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. بٹ دیر از این آرڈر ٹو دا پریسیڈنس اینڈ the expressions are evaluated left to right. جو چیز لیفٹ سے آپ ایویلیویٹ کرنا شروع کریں گے، سو اے پلس بی پلس سی، پہلے اے پلس بی ایویلیویٹ کرے گی اور اس کا جواب جو ہے وہ پلس سی کے ساتھ ایڈ ہوگا اور پھر اس کا ٹوٹل جواب آئے گا. سو دیر از اے precedence to the operators and there is an order of evaluation which means left to right. Okay? ان چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. آج کے لیکچر کو ہم ذرا سا سمرائز کرتے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا سی پروگرام پکڑا اور اس کو ادھیڑا، ٹھیک ہے نا، رائٹ ڈاؤن ٹو دا نیٹی گریٹی کے جی سیمی کولن کہاں پہ ڈالتے ہیں. پھر ہم نے ویریبلس کے بارے میں بات کی. پھر ہم نے کچھ ڈیکلریشن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ڈیکلریشن کیا کرتی ہے، یعنی میموری میں کوئی جگہ ریزرو کرتی ہے. تو ڈیکلریشن کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ کوشچن آ گیا جی کتنی جگہ، تو کتنی جگہ بتانے کے لیے ہم ڈیٹا ٹائپس میں چلے گئے. سو پھر ہم نے کچھ سی کی ڈیٹا ٹائپس کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ارتھمیٹک آپریٹرز کے بارے میں دیکھا اور ہم نے انٹ ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ تفصیل میں گفتگو کی. اگلی دفعہ ہم انہی ارتھمیٹک آپریٹرز کو لے کے آگے چلیں گے اور ایکسپریشنز کو لے کے آگے چلیں گے. ایک سمپل سا ایک پروگرام لکھیں گے جس کے اندر لیٹس سے کہ جی ہم کچھ نمبروں کی ایوریج نکال سکیں. پھر ہم اور ان ڈیپتھ جو ہے ایکسپریشنز کو ایویلیویٹ کریں گے کہ جی کتنی کوئی کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنز آ سکتی ہیں، کس طرح لکھا جاتا ہے ان کو سی کے اندر، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا وہ آپ کی ووکیبولری کو بلڈ کر رہے ہیں. بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم ایک لیکچر کے اندر آپ کو ساری سی لینگویج نہیں بتا دیتے. آپ کو کئی دفعہ لگے گا کہ جی بڑی آبویس چیزیں کیونکہ آپ کا جاوا اسکرپٹ کا ایکسپوجر ہو چکا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کو نئے سرے سے ہر چیز کو سوچتے جائیں، دماغ کو کھلا رکھیں اینڈ لیٹ دیز تھنگس سوک ان واٹ وی وانٹ ایونچولی. although this is not just C programming, we are talking about programming. So اگلے لیکچر میں پروگرامنگ بھی ہوگی. چاہیے یہ کہ جی آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، آپ آرام سے پروگرام لکھ سکیں. یو شونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ تھنگز، یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک کہ جی ڈیکلریشن کرنی ہے کہ جی انٹ کیا چیز ہوتی ہے. نہیں، یہ تو آپ کے خون پسینے کا حصہ بن جانا چاہیے. سو اتنی آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے. اب ہم اجازت لیتے ہیں، اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.